in unit 3, we already studied the synchronous machines, that is the synchronous generators called alternators and synchronous motors. So what is the meaning of synchronous? They will rotate only at one speed called synchronous speed called constant speed 120 F by P. అవి ఆపరేట్ అవుతున్నాయి అంటే ఒక స్పీడ్ దగ్గరే ఆపరేట్ అవుతాయి. యూనిట్ 3లో మనం డిస్కస్ చేసినాయి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ టు లోడింగ్ అండ్ అదర్ కండిషన్స్. ఇంకా ఫ్యాక్టర్స్ ఏవి కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయవు. ఆ మెషిన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒకే స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతాయి. వాటినే సింక్రనస్ స్పీడ్ అంటాం లేదా బేస్ స్పీడ్ అంటాం. ఆ బేస్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అవుతున్న మెషిన్స్ ని సింక్రనస్ మెషిన్స్ అంటాం. ఇప్పుడు యూనిట్ 4కి వచ్చేసరికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ టు సింక్రనస్ అంటే ఏంటండి, ఇవి ఆపరేట్ అవుతున్నాయి అంటే సింక్రనస్ స్పీడ్ దగ్గర అసలు ఆపరేట్ అవ్వవు. దే నెవర్ ఆపరేట్ అట్ సింక్రనస్ స్పీడ్. సచ్ ఎ మెషిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ asynchronous. Opposite to synchronous is asynchronous. So in this unit 4 we are going to discuss asynchronous machines. In that, example for asynchronous is induction, and generators are not there in our explanation and syllabus, only motors are there. That is why unit 4 is restricted to induction motors. Induction is an example for asynchronous. Therefore, from the definition it is clear that induction motors will never operate at synchronous speed. Never operate at synchronous speed. If at all, if it is doing, it will stop the machine, it won't rotate. So practically that induction motor will never operate at synchronous speed. Then what speeds it will operate? Less than synchronous. Therefore it is a variable speed motor. Induction motor is an variable speed motor which operates at less than synchronous speed in the range of in between 0 to, if base speed is given as 1500 rpm, less than 1500 rpm it will rotate, not equal to 1500 rpm. It is approximately 1490 rpm. So that difference is always existed between base speed and maximum speed. Maximum speed will never be equal to base speed. Such a machines are asynchronous, and example is induction motors. So let us see the basic definitions. The basic motor definition, which is a machine which converts electrical energy into mechanical energy. Since the supply is of three-phase electrical energy we are giving, that is why this motor is called as three-phase AC motor. Motor definition is electrical to mechanical. Three-phase AC motor. If that electrical energy is of three-phase supply, then it is called three-phase AC motor. As I told you in the classification, three-phase AC motors are of two types. Just now we discussed, they are asynchronous and synchronous. This synchronous part we have completed in unit 3, which rotates at constant speed and it is equal to synchronous speed. Whereas this second category called asynchronous motors, opposite to synchronous, will operate at speeds less than synchronous speeds. That such a machine is called induction motor. You may get a doubt, synchronous speed దగ్గర rotate అవట్లేదు కాబట్టి లెస్ దాన్ అన్న అయి ఉండొచ్చు, మోర్ దాన్ అన్న అయి ఉండొచ్చు. ఓన్లీ లెస్ దాన్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం మనం. సో ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లెస్ దాన్ సింక్రనస్ స్పీడ్ అన్న ఆపరేట్ అవ్వాలి, మోర్ దాన్ సింక్రనస్ స్పీడ్ అన్న ఆపరేట్ అవ్వాలి. కానీ సింక్రనస్ స్పీడ్ దగ్గర అసలు పొరపాటును కూడా ఆపరేట్ అవ్వదు ఇండక్షన్ అనేది, ఇండక్షన్ మెషిన్స్ అనేవి. అయితే మళ్ళీ ఈ రేంజ్ ఆఫ్ స్పీడ్స్ ని బేస్ చేసుకుని రెండుగా క్లాసిఫై చేసాం ఇండక్షన్ మెషిన్స్ ని. లెస్ దాన్ సింక్రనస్ స్పీడ్స్ అయితే మోటార్స్ అంటాం, గ్రేటర్ దాన్ సింక్రనస్ స్పీడ్స్ అయితే జనరేటర్స్ అంటాం. సో ఇండక్షన్ మెషిన్స్ ఆర్ అగైన్ two types, induction generators, induction motors. How they are classified? Induction generators are the asynchronous generators which will operate greater than synchronous speed but not equal to synchronous. Induction motors are asynchronous machines which will operate less than synchronous speed. As per our syllabus, we are restricted only to this induction motor which operates less than synchronous speed, where synchronous speed is calculated by formula ns is equal to 120 f by p. Don't forget that it never runs at synchronous speed. This is a condition for an induction motor. We will see
why it doesn't rotate at synchronous speed, why that operation doesn't happens in the case of induction motor. We will see in the working principle in detail. Time being, this is the difference in between asynchronous and synchronous. Coming to why we got that name called induction. To understand why we got the name called induction, we have to go ahead before part that is called DC motors. In DC motors, we know that stator magnetic field is there with electromagnets. Stator వచ్చేసరికి magnetic field ఉంటుందండి. అక్కడ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఉంటాయి. ఎగ్జైటేషన్, DC ఎగ్జైటేషన్ ఇస్తాం, ఫ్లక్స్ ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. DC మోటార్ ఆర్మేచర్ వచ్చేసరికి రొటేటింగ్ పార్ట్, ల్యాప్ కనెక్టెడ్ ఆర్ వేవ్ కనెక్టెడ్. సో if you recall the DC motor construction, supply will be given for stator. Supply will be given for stator to produce electromagnetic flux. Similarly, supply will be given for the rotor also, called armature winding, lap or wave connected. Such a voltage what we are giving is called as VL in the case of DC motor. So by subtracting the drop called IARA and BCD, VL minus IARA minus BCD gives us back EMF, which is the counter EMF opposing quantity to generate the torque. అది DC మోటార్ లో ఆలోచించామండి. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, స్టేటర్ కి DC సప్లై ఇస్తున్నాం, రోటార్ కి కూడా డైరెక్ట్ గా DC సప్లై ఇస్తున్నాం. సో సప్లై ఇచ్చి ఆ మెషిన్స్ రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని కండక్షన్ మెషిన్స్ అంటాం. Conducting means an electrical connection is there for both stator and rotor. That is why DC motors are called as conduction motors. Whereas in this induction motors what we are going to study, we will give the supply only to the stator. We won't give the supply for the rotating part. There is no electrical connection for the rotating part. In DC motor, we gave the electrical supply for both stator and rotor. Stator, rotor, DC supplies in the DC motor. Stator to produce magnetic flux, rotor to produce the torque. Whereas in this induction motor, we will give the supply only for stator. We won't give the supply for rotor. But through induction principle, like a transformer, if you recall the transformer, on the transformer we know that there are two limbs. On the limbs there will be primary and secondary windings. Primary we will give the supply, secondary nowhere connected electrically, it is isolated electrically, but even then EMFs are induced in the secondary. EMFs are induced in the secondary winding through mutual induction principle, because those two coils are placed in the magnetic field. Such a coils are called as magnetically coupled coils and electrically isolated coils. ఎలాగైతే ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఒక కాయిల్ కి మాత్రమే సప్లై ఇస్తే ఇంకో కాయిల్ లో ఈఎంఎఫ్స్ ఇండ్యూస్ అయినాయో, మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, అలాగే ఇక్కడ ఇండక్షన్ మోటార్స్ లో కూడా స్టేటర్ కి సప్లై ఇస్తాం, రోటార్ కి సప్లై ఇవ్వం. ఇండక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారా స్టేటర్ నుంచి రోటార్ కి మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనే ప్రాపర్టీ ఉండటం వల్ల ఈఎంఎఫ్స్ ఇండ్యూస్ అయ్యి టార్క్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఆ విధంగా మోటార్ అనేది రొటేట్ అయింది. సో ఇక్కడ రోటార్ కి ఇండక్షన్ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా టార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ మోటార్ ని ఇండక్షన్ మోటార్స్ అంటాం. సో హియర్ ఇన్ దిస్ స్లైడ్, ద థర్డ్ స్లైడ్, we gave the differences between DC motor and induction motor. DC motor is also called conduction motor, whereas now we are discussing induction motor, which is exactly the principle of the transformer, primary and secondary coils, like that. Why we are going for induction motor rather than synchronous motors? Because induction motors are having many advantages, like its structure is quite simple and robust when compared to the construction of an synchronous motor and other machines. Induction motor is quite simple and robust. At real-time applications, 99% of all the motors what we are using in houses, in industries, wherever it is, 99% they are induction motors, because their construction is rugged construction and they are very simple in construction. It doesn't require any complicated designing.
That is why it is the first advantage. Its structure is quite simple and robust. The operation is quite reliable. So occurrence of problems is very, very less, zero maintenance almost. That is why we will prefer induction motors. Next, simple in design. As I told you, it is very good advantage for the induction motors, and low cost of designing also. Next, it requires very minimal maintenance, and it is a self-starting motor. ఇంతకు ముందు సింక్రనస్ మోటార్స్ లో నిన్న క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు అనుకున్నాం, the major drawback of the synchronous motor is it is not a self-starting. Clockwise, anti-clockwise torques ప్రొడ్యూస్ అయ్యి అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇంటర్లాకింగ్ జరగదు, అందుకని సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ కాదు అని చెప్పాం సింక్రనస్ మోటార్. కానీ ఇండక్షన్ మోటార్ వచ్చేసరికి సెల్ఫ్ స్టార్టింగ్ అండి. ఈ అడ్వాంటేజెస్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ లో 99% మనం ఎక్కడ అప్లికేషన్స్ తీసుకున్నా కానీ ఈ ఇండక్షన్ మోటారే వాడతాం. అయితే కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, ఆ డ్రాబ్యాక్స్ మనం ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు కూడా. సో ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఇండక్షన్ మోటార్ ఆర్ speed control is not possible without sacrificing its efficiency. So as I told you, induction motor is a variable speed motor whose speed can be varied in the range of between 0 to maximum of its rated speed, but not equal to rated speed. So in order to have such a speed controlling process, then we have to sacrifice its efficiency. Without decreasing efficiency, its speed won't be varied. And also next drawback is speed of the motor decreases with increasing in the mechanical load. It is a general operation and phenomenon. If the load on the motor increases, no, the speed of the motor will decrease. It's a general phenomenon which will be observed in the induction motor also. And coming to the torques, starting torque is little bit lower than the DC shunt motor. Compared to DC shunt motor, its torque value will be less. Anyhow, methodologies are there to improve that torque also. Will be discussed slowly one by one. These are advantages and disadvantages of the induction motor. Compared to the disadvantages, advantages are more. That is why we will use this induction motor at maximum of the locations. Coming to the constructional details of the induction motor, as everyone is familiar in the third unit, synchronous alternators and synchronous motors, stator will have three-phase winding. Similarly, in the induction motor also, the stator will have three-phase winding. Means outer frame, stator frame will be there. Inner side of the stator frame, there will be stator core. This core is alternately made into slot and teeth arrangement. This stator core will have laminated parts made up of with CRGO to reduce hysteresis and eddy current losses. In the provision of this stator core having slot and teeth arrangements, in the slots we will do a winding. That winding is called as stator winding. Therefore, stator part will have mainly three parts. They are stator frame, stator core, stator winding. These three parts are common for third unit synchronous machines also. So coming to the stator frame, as I told you, it is made up of with cast iron and also consists of cooling fins, because heat is produced, I square R losses. Whenever the current is carrying to produce the torque, no, torque means to develop the mechanical energy, it requires torque. So to produce that torque, it requires the current. Whenever the current is passing in the winding, I square R losses will produce, called copper losses, in the form of heat. To cool that heated winding, a cooling fins are used in the stator frame. Cooling fins are nothing but they are channels to circulate the air inward and outward. Such an arrangement is called as a fin arrangement. So cooling fins will be available in the stator frame to cool that entire winding. And next, the purpose of this stator frame, which is made up of with cast iron, it is used to give the support, and also it is used to protect other parts of the motor because it acts as a covering body. So in this figure you can observe, this is the blue color one, it is an outer frame end cover,
which is called as stator frame. And next, this white color, what we have observed, inner periphery, the white color throughout its circumference, periphery, the white color, it is called as a stator core. This is called stator core. This stator core is made up of with alternate teeth and slot arrangements, and it is a laminated part. And this brown color one is called as winding, stator winding, which is connected either in star or delta connection, 3-phase. And this projected parts, here you can observe on the blue color stator frame, you can observe some channels. Such a channels are called as cooling fins. You can observe in this side, ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఇది ఈ వైట్ కలర్ ఖాళీలు కనబడుతున్నాయి చూడండి, స్లాట్స్ లాగా ఛానల్స్, ఇదంతా కూడా కూలింగ్, ఎయిర్ సర్క్యులేషన్ కోసం కూలింగ్ అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ఐసోమెట్రిక్ వ్యూ ఆఫ్ an stator part, which consists of mainly 3 parts, as I told you: stator frame, stator winding, stator core. So we have to discuss about this stator core, which is made up of with laminated high grade alloy steel stampings. Inside inner periphery of the stator core, it will have. And stator winding, it may be connected either in star or delta as per our requirement. This is about the stator part. So if any winding is done either in star or delta, in the last class I explained you with my handwritten. So 3 terminals will be taken out. Those 3 terminals are RYB. So somewhere here, see here, this box, it is called a terminal box. At this terminal box, the 3 terminals will be coming to here. ఈ వైండింగ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన 3 టెర్మినల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ 3 టెర్మినల్స్ ఇక్కడ ఈ టెర్మినల్ బాక్స్ దగ్గరికి తీసుకొస్తారండి. ఈ టెర్మినల్స్ నుంచి మనం ఇన్పుట్ సప్లై ఇస్తాం, 3-phase ఎలక్ట్రికల్ పవర్ ఇస్తాం, RYB 3-phase పవర్ సప్లై ఇక్కడ ఇస్తే, నిన్న క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం మోటార్స్ లో, ఎప్పుడైతే 3-phase వైండింగ్ కి 3-phase సప్లై ఇచ్చామో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది అని చెప్పాం. ఆ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క ఫీచర్స్ ఎలా ఉంటాయి? It rotates at constant speed called as synchronous speed, 120f/p. సార్ మోటార్ అనేది లెస్ దాన్ సింక్రనస్ స్పీడ్ తో రొటేట్ అయ్యిద్ది అన్నారు కదా, మరి ఇప్పుడు ఏంటి ఇలా? ఇప్పుడు మోటార్ రొటేట్ అవ్వట్లేదు. నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, మనం 3-phase సప్లై వైండింగ్ కి ఇస్తే వైండింగ్ లో కరెంట్స్ పాస్ అవుతాయి, 3-phase కరెంట్స్. ఆ 3-phase కరెంట్స్ వల్ల 3 phases లో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఫ్లక్స్ ఇన్ R phase డ్యూ టు IR కరెంట్, ఫ్లక్స్ ఇన్ Y phase డ్యూ టు IY కరెంట్, similarly flux in B phase due to IB. 3-phase currents వల్ల 3 fluxes ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ ఫీచర్స్ చెప్తున్నాం మనం. అది వచ్చేసరికి ఎయిర్ గ్యాప్ లో ఉండిద్దండి, మనకు కనిపించదు, అది ఇమాజినరీ, బికాస్ వీ కాంట్ సీ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. బట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వీ కెన్ అనలైజ్ mathematically. So analyzing mathematically, we can know that it is a rotating magnetic field which rotates at a synchronous speed 120f/p, and the direction of rotation is always equal to the phase sequence direction, and magnitude of that total flux is 1.5 times that of the peak flux. Let us see, before going for the rotor construction, ముందు అసలు ఆ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో చూసి ఆ తర్వాత మనం లోపల మిగతా పార్ట్ ఏదైతే రోటర్ ఉందో ఆ రోటర్ కన్స్ట్రక్షన్ వెళ్దామండి. నేను కొన్ని స్లైడ్స్ ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను, ఎందుకంటే మనం స్టేటార్ దగ్గర డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ స్టేటార్ లో ఏం జరుగుతుందో ముందంతా డిస్కస్ చేసేసి ఆ తర్వాత రోటర్ సైడ్కి వెళ్దాం. వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో 3-phase సప్లై ఎప్పుడైతే 3-phase వైండింగ్ ఇస్తున్నామో రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అయ్యిందండి. ఇక్కడ నేను మీకు 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ తో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాను, ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. రెడ్ కలర్ R phase, the flux in R phase 5R, sinusoidally varying flux for 1 cycle up to here. Next, Y color, yellow color, actually it was shown with green, okay, some other colors, so different colors. So this one is the second waveform, which is of yellow, RYB, red, yellow, blue, and this is blue color, third phase. Between these 3 phases there is a phase difference of 120, ఎందుకంటే సిమెట్రికల్ 3-phase సప్లై తీసుకున్నాం మనం. సిమెట్రికల్ 3-phase సప్లై అంటే బ్యాలెన్స్డ్ వేలో ఉండాలి, 360 degrees సైకిల్ ఆక్యుపై అవ్వాలి 3 కూడా. అందుకని ఈ పక్కన ఫేజార్ డయాగ్రామ్ లో చూపించాను చూడండి.
ఎక్స్ యాక్సిస్ పాజిటివ్ సైడ్ ఒక ఫేజార్ ఉంది అనుకుంటే, ఫ్లక్స్ ఇన్ ఆర్ ఫేజ్ ఉంది అనుకుంటే, నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా 120 డిగ్రీస్ లాగింగ్ లో ప్రతి రెండు ఫ్లక్సెస్ మధ్యలో 120 ఉంటుందండి. మొత్తం 360 డిగ్రీస్ కవర్ అవుతుందండి. సో దిస్ ఈస్ వై ఫేజ్ ఫ్లక్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ బి ఫేజ్ ఫ్లక్స్. ఆల్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ విల్ హ్యావ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. లెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. లెన్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, ఇక్కడ పీక్ వాల్యూ ఆర్ ఫేజ్ లో ఎంత ఉంటుందో మాక్సిమం వాల్యూ వై ఫేజ్ లో కూడా అంతే ఉంది. అలాగే మాక్సిమం వాల్యూ బి ఫేజ్ లో కూడా అంతే ఉంది. సో we assume that maximum value as phi m in any of the phase. Similarly on the negative side as minus phi m, means it is a sinusoidally varying flux. Such a sinusoidally varying fluxes can be represented in mathematical equation as flux in the R phase which has started from origin. ఇది ఆరిజిన్ కింద స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దీనికి ఫేజ్ డిలే ఏమీ ఉండదండి. 0 డిగ్రీస్ తో స్టార్ట్ అయిపోయినట్టు. అంటే జనరల్ సైన్ వేవ్ ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు. నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు, ఒక ప్యూర్ సైన్ వేవ్ ఉందనుకోండి, ఆ సైన్ వేవ్ మ్యాథమెటికల్ గా రాయాలంటే పీక్ వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి, దాని యొక్క థీటా పొజిషన్ తెలిసి ఉండాలి. సో వోల్టేజ్ అయితే కనుక V ఈజ్ ఈక్వల్ టు Vm సైన్ ఒమేగా టీ అని రాసేవాళ్ళం సైన్సాయిడల్లీ వేరింగ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ కి. అలాగే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ వేవ్ ఫార్మ్స్ కాబట్టి ఇవి ఫ్లక్స్ కి వేవ్ ఫార్మ్ ఈక్వేషన్ రాస్తున్నానండి. ఫ్లక్స్ ఇన్ ఆర్ ఫేజ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు phi m sin omega t. Omega t is nothing but angular frequency into time. Angular frequency omega is equal to 2 pi f. F is the frequency. Product of omega and t is called as theta. Formula and theta is equal to omega t. అంటే మనం VR is equal to voltage V is equal to Vm sin omega t అని రాస్తాం, లేదా Vm sin theta అని కూడా రాస్తాం. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ఆర్ ఫేజ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు phi m sin theta గా రాశాను. ఏదైతే రిఫరెన్స్ నుంచి ఉందో దానికి యాంగిల్ స్టార్టింగ్ యాంగిల్ ఉండదు, థీటాతోనే స్టార్ట్ అయింది. మరి వై ఫేజ్ చూస్తే రిఫరెన్స్ నుంచి లాగింగ్ లో ఉంది 120 డిగ్రీస్ లాగింగ్ కాబట్టి మైనస్ పెట్టాం. ఎంత యాంగిల్ లాగింగ్ లో ఉందండి? 120. సో దిస్ ఈస్ ద సైన్సాయిడల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వై ఫ్లక్స్. phi y is equal to same peak value phi m sin of theta minus 120. Similarly B phase is lagging to the reference by 240 degrees. అందుకని phi m sin of theta minus 240. Altogether now there are three fluxes which is having a phase difference of 120 degrees between each other, which can be shown here like this. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ వరకు 180 డిగ్రీస్ అండి. ఈ ఒక్కటే చూడండి, ఆర్ ఫేజ్ ఒక్కటే చూడండి, ఇక్కడ వరకు 180 డిగ్రీస్. నెక్స్ట్ 180 డిగ్రీస్ ఇది. 180 కన్నా ముందు 120 దగ్గర సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇదిగోండి, ఇది 180 కన్నా ముందు 120 డిగ్రీస్ దగ్గర సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది. అలాగే 240 కానీ ప్లస్ 120 కానీ ఎలాగైనా పర్లేదు. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది ప్లస్ 120 అండి. నెక్స్ట్ వేవ్ ఫామ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇది 3 ఫేజ్ సప్లై అండి. ఈ 3 ఫేజ్ సప్లై మీకు గీయటం వస్తే ఇంకా ఈ రొటేటింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనలైజేషన్ అనేది వెరీ సింపుల్. ఈక్వేషన్స్ వరకు అర్థమైనవి అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ total flux in the air gap, it is equal to phasor sum of R flux, Y flux and B flux. Why I am saying that phasor sum? Because they are AC quantities. AC quantities will have magnitude as well as angle. ఇప్పుడే మాట్లాడాం 0 డిగ్రీస్ -120 -240 అని చెప్పి యాంగిల్స్ కూడా మాట్లాడాం. కాబట్టి మాగ్నిట్యూడ్ ఉంది phi m అనే మాగ్నిట్యూడ్ పీక్ వాల్యూ, యాంగిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అందుకని మనం ఫేజర్ సమ్ చేయాలండి. టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫేజర్ సమ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్లక్స్, వై ఫ్లక్స్ అండ్ బి ఫ్లక్స్. టోటల్ ఆల్ టుగెదర్ 3 ఆఫ్ దెమ్ వి విల్ యాడ్ అప్. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఐ విల్ టేక్ డిఫరెంట్ ఇన్స్టెంట్స్ అండి. ఆ ఇన్స్టెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే ఈజీ వేగా ఉండేలాగా ముందు అసలు ఇంకొకటి నేను షేర్ చేస్తున్నాను, మీకు అర్థమవుతుంది ఈజీగా. ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మొత్తం. Yes. Is this screen sharing visible?
సార్. ఓకే, మీకు ముందు అసలు ఆ వేవ్ ఫామ్ గీయటం తెలిస్తేనండి ఆ 3 వేవ్ ఫామ్స్ ఎలా వచ్చినాయో 3 వేవ్ ఫామ్స్ నీట్ గా గీయటం వస్తే ఈ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్ చాలా సింపుల్ అండి. సో హౌ టు డ్రా ద 3 ఫేజ్ వేవ్ ఫామ్స్ విత్ 120 degrees ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది నేను మీకు ఇక్కడ ఒక నా హ్యాండ్ రిటన్ తో ఒక డయాగ్రామ్ గీసాను. ఫస్ట్ y యాక్సిస్ x యాక్సిస్ తీసుకోండి, ఇన్వర్టెడ్ v లైక్ దిస్, ఇన్వర్టెడ్ v ఇమ్మీడియట్ బై ఫాలోడ్ డౌన్ సైడ్ నెగిటివ్ సైడ్ v గీయండి. అలాగే ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్స్ వచ్చేలాగా ఆల్టర్నేట్ గా ఇలా గీసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. లైక్ దిస్, లైక్ దిస్, లైక్ దిస్. ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ విజిబుల్. సో లైక్ దిస్ సైన్సాయిడల్ వేవ్స్ మనం గీసింది ఇక్కడ, కాకపోతే ట్రయాంగిల్ షేప్ లో గీయాలి. పైన పాజిటివ్ సైడ్ ఇలా ఉండాలి, నెగిటివ్ సైడ్ ఇలా ఉండాలి. ఇలా గీసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం గీసింది ఇవ్వండి ట్రయాంగిల్స్. ఇలా గీసిన తర్వాత పాజిటివ్ టిప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాజిటివ్ టిప్స్ ని హిల్ షేప్ లో ఉండేలాగా ఇలా కలపండి. ఎస్, లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ జాయిన్ లైక్ దిస్ నో యూ విల్ గెట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ షేప్స్. ఈ ముందర కూడా ఇంకొకటి ఏదన్నా ఉంది అనుకుంటే కనుక అక్కడి నుంచి ఇలా కనెక్ట్ అయ్యింది ఇటువైపుకి, ఈ తర్వాత ఇంకోటి ఉంది అనుకుంటే అటువైపు నుంచి కనెక్ట్ అయ్యింది. ఎలాగైతే అప్పర్ సైడ్ టిప్స్ కలిపామో అలాగే లోయర్ సైడ్ టిప్స్ కూడా కలపాలండి. సో దీస్ ఆర్ ద లోవర్ సైడ్ టిప్స్. ట్రయాంగిల్స్ గీసాం చూడండి, ఆ ట్రయాంగిల్స్ లో గీసిన లోవర్ సైడ్ టిప్స్ ఇవి. ఇవి కూడా మళ్ళీ మనం అలాగే కలుపుతాం. ఓకేనండి. సో మొత్తం ఈ ట్రయాంగిల్స్ గీసిన తర్వాత ఓకే, పాజిటివ్ టిప్స్ అన్ని ఇలా యాడ్ చేసిన తర్వాత నెగిటివ్ టిప్స్ కూడా నెగిటివ్ సైడ్ ఇలా యాడ్ చేస్తే మనకు వచ్చే వేవ్ ఫామ్ ఈ 3 ఫేజ్ వేవ్ ఫామ్ వస్తుందండి. ఇందాక మనం కలర్స్ తో చూపించాం కదా, ఆర్ ఫేజ్, సి దిస్ ఇస్ ఆర్ ఫేజ్, వై ఫేజ్ విచ్ విల్ స్టార్ట్ అట్ 120. అలా మీకు ఈజీగా ఉండేలాగా గీసాను నేను ఇక్కడ. మీరు ఇలా గీసిన తర్వాత ఒక ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రయాంగిల్ ఎండింగ్ ది 60 degrees అండి. ఒక్కొక్క ట్రయాంగిల్ 60 degrees అండి. సో ఇక్కడికి 60, నెక్స్ట్ ట్రయాంగిల్ ఎండ్ అవుతుందంటే ఇంకో 60 120, ఇంకో 60 180, 240, 300, ఇంకో 60 కలిపితే 360. ఒక సైకిల్ కి నేను అనలైజ్ చేయబోతున్నాను. సో ఒక సైకిల్ కి నేను అనలైజ్ చేయబోతున్నాను. అనలైజ్ చేయడం కోసం నేను ఎన్ని ఇన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నానండి? తీటా 0, తీటా 60, తీటా 120, తీటా 180, తీటా 240, తీటా 300, తీటా 360. మొత్తం వచ్చేసరికి 7 ఇన్స్టెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ 7 ఇన్స్టెంట్స్ లో కూడా రిజల్టెంట్ ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ మూడిటి యొక్క ఎఫెక్ట్, ఈ మూడిటి యొక్క సమ్మేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూడగలిగితే నెట్ వాల్యూ ఉన్నట్టే. నెట్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేసినట్టే, దాని గురించి ఒక కన్క్లూజన్ ఇచ్చినట్టే. ఏం కన్క్లూజన్ ఇవ్వాలి? ఆల్రెడీ నేను మీకు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసాను కన్క్లూజన్ ఏమి ఇవ్వాలి అని. సో whenever a 3-phase supply is given to the 3-phase winding, a rotating magnetic field is established which rotates at synchronous speed in the sequence of phase sequence direction 1.5 into 5m. ఈ మూడు మనం ప్రూవ్ చేయబోతున్నాం. సో ఆ మూడు ప్రూవ్ చేయడానికి నేను డిఫరెంట్ ఇన్స్టెంట్స్ తీసుకోవాలి. 30 కూడా తీసుకోవచ్చు, కానీ 30 నేను తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకు అంటే క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ గా ఉండాలి అంటే నేను చెప్పినట్టు 60 తీసుకోండి. 60 తీసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను చెప్పిన ఈ 60 degrees ఇన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఆ ఇన్స్టెంట్ లో 3 ఫేజుల్లో ఏదో ఒక ఫేజ్ 0లో ఉంది. అబ్జర్వ్ చేశారా లేదో? theta equal to 0 degrees తీసుకున్నారనుకోండి, ఫ్లక్స్ ఇన్ ఆర్ ఫేజ్ అట్ దట్ టైమింగ్ ఇన్స్టెంట్ వాస్ 0. అదే టైమింగ్ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే theta 0 అంటే ఇదండి, ఈ లైన్, ఈ ఇన్స్టెంట్. ఈ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర ఫ్లక్స్ ఇన్ ఆర్ ఫేజ్ వాస్ 0, whereas flux in this is b waveform. b waveform ఎగ్జిస్ట్ అయిందండి, పాజిటివ్ సైడ్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటి, అదే లైన్ మీద ఈ వేవ్ ఫామ్ ఏంటండి, ఇది y ఫేజ్ ఫ్లక్స్ ఉంది. అంటే theta 0 దగ్గర 3 ఫ్లక్స్ లో ఒక ఫ్లక్స్ 0 అయింది. ఏ ఫ్లక్స్ 0 అయింది? ఆర్ ఫేజ్ ఫ్లక్స్ 0 అయింది. మిగతా ఫ్లక్సెస్ 2 ఉన్నాయి. ఏంటా 2? 5y 5b. 5y వచ్చేసరికి నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది నెగిటివ్ సైడ్. 5b వచ్చేసరికి పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది, అంటే ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్. అలాగే 60 degrees ఇన్స్టెంట్ చూడండి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ అట్ 60 degrees ఇన్స్టెంట్, దెన్ దిస్ ఇస్ ద 60 degrees ఇన్స్టెంట్ లైన్. ఈ లైన్ అండి. ఈ లైన్ దగ్గర చూస్తే ఈ వేవ్ ఫామ్ ఏంటండి, ఇది ట్రేస్ అవుట్ చేయండి. ఇది ఏం వేవ్ ఫామ్? 5b. b 0 అయింది, ఆర్ పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది, y నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది.
తీటా 60 దగ్గర. అంటే ఇక్కడ కూడా మూడిట్లో ఒక ఫ్లక్స్ 0 అయింది, మిగతా రెండు ఉన్నాయి. ఆ రెండిట్లో కూడా ఒకటి పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది, ఇంకొకటి నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది. 120 డిగ్రీస్ దగ్గర చూడండి. అట్ 120 డిగ్రీస్ ఆల్సో ఫ్లక్స్ ఇన్ వై ఫేజ్ వాస్ 0. ఒక ఫ్లక్స్ 0 అయింది. ఈ 120 డిగ్రీస్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా పైన చూస్తే ఆర్ ఫేజ్ పాజిటివ్ లో ఉంది, కింద బి ఫేజ్ నెగిటివ్ లో ఉంది. అందుకని మీరు నేను ఐడెంటిఫై చేసిన 60 డిగ్రీస్ ఇన్స్టెంట్ లో ఎక్కడ చూసినా గానీ మూడు ఫ్లక్స్ లో ఒక ఫ్లక్స్ 0 అయిపోయింది. ఒక ఫ్లక్స్ 0 అయింది కాబట్టి మిగతా రెండు ఈజీగా యాడ్ చేయొచ్చు. అదే మిగతా ఇన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, 30 డిగ్రీస్ ఇన్స్టెంట్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు if I take 30 degrees instant, no, at this 30 degrees instant 3 fluxes will be available for us. They are flux in R phase, Y phase, B phase. మూడు ఫ్లక్స్లు యాడ్ చేయటం అంటే కాంప్లికేటెడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నమాట, కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవుతాయి. అందుకని క్యాలిక్యులేషన్స్ మినిమైజ్ అవడం కోసం మనం 60 డిగ్రీస్ తేడాతో ఇన్స్టెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసామండి. సో ఆ ఇన్స్టెంట్స్ ని నేను ఇప్పుడు మీకు ఫిగర్ రూపంలో చూపిస్తున్నాను. ఇవి ఆల్రెడీ ఈక్వేషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసేసాం. ఇప్పుడు ఫేజర్ డయాగ్రామ్ లోకి వెళ్తున్నాం. సో ఫేజర్ డయాగ్రామ్ మీకు ఐడెంటిఫై అయ్యి ఉంటుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. సి, దిస్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్. ఇన్ ద లాస్ట్ స్లైడ్ ఐ షో యూ ఫ్లక్స్ ఇన్ ద ఆర్ ఫేజ్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ రిఫరెన్స్. పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు ఉండిద్ది. ఇది వచ్చేసరికి వై ఫేజ్ ఫ్లక్స్ 120 డిగ్రీస్ లాగింగ్ లో ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసరికి బి ఫేజ్ ఫ్లక్స్. సో ఈ ఎల్లో కలర్స్ లో నేను ఏదైతే గీసానో అవి యాక్చువల్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్సెస్ అండి. 120 ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తో ఉన్న ఫ్లక్సెస్ ఏవేంటి అవి? 5R, 5Y, 5B. ఏ సీక్వెన్స్ లో ఉందండి ఇది? ఫేజ్ సీక్వెన్స్ క్లాక్ వైజ్ ఫేజ్ సీక్వెన్స్ అంటే పాజిటివ్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో RYB సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఫేజ్ సీక్వెన్స్ ఈస్ క్లాక్ వైజ్. అయితే θ = 0 డిగ్రీస్ దగ్గర మనం అనలైజ్ చేయబోతున్నాం. at θ = 0 యాజ్ పర్ అవర్ ఫిగర్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఆర్ ఫేజ్ విల్ బి 0. లేదా మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈక్వేషన్స్ లో θ 0 పెట్టండి. sin 0 0. therefore flux in the r phase 5R will be 0. when θ is 0, 5y is equal to 5m into sin of -120. sin of -120 value -√3/2 అండి. -√3/2 into 5m. అందుకని ఫ్లక్స్ ఇన్ y phase -√3/2 into 5m. ఫ్లక్స్ ఇన్ b phase పాజిటివ్ సైడ్ ఉంటుంది +√3/2 5m. సింపుల్ షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మూడు ఫ్లక్స్ సిమెట్రికల్ గా ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినప్పుడు 120 ఫేజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తో ఏదన్నా ఒక ఫ్లక్స్ కనుక 0 అయితే మిగిలిన రెండు ఫ్లక్స్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి, కాకపోతే ఆపోజిట్ సైన్ లో ఉంటాయి. ఏది ప్లస్ ఏది మైనస్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వాల్యూస్ చెప్పేస్తాయి. ప్రెసెంట్ రైట్ నౌ θ = 0 దగ్గర 5R 0, 5Y, 5B ఉన్నాయండి. ఆ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ లైన్లే గీస్తున్నాను. అందుకని ఇవి డాటెడ్ లైన్ తో గీసాను. 5R లేదు, డాటెడ్ లైన్. 5B ఉంది, పాజిటివ్ సైడ్. అంటే మనం ఏదైతే రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటున్నామో అదే థిక్ లైన్ గీసాను. 5Y ఫ్లక్స్ ఇన్ Y ఫేజ్ ఉంది, కాకపోతే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. మైనస్ అంటే 180 డిగ్రీస్ అండి. మైనస్ అంటే నువ్వు చూపించాల్సిన యాక్చువల్ 5Y డైరెక్షన్ లో ఆపోజిట్ లో చూపిస్తాను, 180 డిగ్రీస్ ఫేజ్ షిఫ్ట్ లో చూపిస్తాను. అందుకని పైకి గీసాను. దీన్ని మనం -5Y అన్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఏ రెండు యాడ్ చేయాలండి? యాక్చువల్గా 3 యాడ్ చేయాలి, అందులో ఒకటి లేదు కాబట్టి 2 ఫేజర్స్ యాడ్ చేస్తే చాలు. 5Y, 5B యాడ్ చేస్తే చాలు. ఈ రెండు ఫేజర్ సమ్ ని అంటే